ассалому алайкум бинандаҳои азизу гиромӣ, ин барномаи иттилоотии ахбор аст ки мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзури шумо менамояд. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аз вазифаи судяи суди ноҳияи Абдураҳмони Ҷомии вилояти Хатлон озод намудани Рауфзода. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. ваколати судяи суди ноҳияи Абдураҳмони Ҷомии вилояти Хатлон Рауфзода Мир Усмон Мирҳаким бинобар вафоташ қатъ карда шавад. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 11 майи соли 2020. қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 11 майи соли 2020 дар бораи аз вазифаи муовини вазири корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон озод намудани Умарзода. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Умарзода Икром Ислом бо сабаби ба кори дигар гузаштанаш аз вазифаи муовини вазири корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон озод карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 11 майи соли 2020 дар бораи муовини вазири корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон таъин намудани Иброҳимзода Нозим. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Иброҳимзода Нозим муовини вазири корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон таъин карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. мутобиқи моддаи 9 қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи милитсия дар мувофиқа бо президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Мирзомуродзода Рустам Тағоимурод сардори раёсати вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон, бои Маҳмадзода Музаффар Қурбон сардори шӯъбаи вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомии вилояти Хатлон ва Умарзода Икром Ислом сардори сармаркази иттилоотӣ таҳлилии вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон таъин гардиданд. барномаи ахборро идома медиҳем. ҳифзи солимии ҷомеият дар меҳвари таваҷҷӯҳу ғамхории роҳбарияти давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дошта, имрӯзҳо дар мамлакат барои пешгирии паҳншавии бемории сироятии коронавируси нав COVID-19 ва муолиҷаи саривақтии беморон тадбирҳои муҳим амалӣ карда мешавад. дар доираи таваҷҷӯҳ ва ғамхориҳои ҳамешагии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нисбат ба соҳаи тандурустӣ ва дастгирии ҳамаҷонибаи эҳтиёҷмандон ба тамоми минтақаҳои мамлакат имрӯзҳо кӯмаки тиббӣ ва хӯрокворӣ дастрас карда мешавад. аз ҷумла дар давоми рӯзҳои 9 то 11 май бо дастуру ҳидоятҳои бевоситаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба шаҳру ноҳияҳои вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳои Суғду Хатлон ва Водии Рашт ҳамчун кӯмак лавозимоти тиббӣ ва доруворию маводи хӯрока фиристода шуд, ки барои беморону табибон ва дигар эҳтиёҷмандон пешбинӣ шудаанд. Нуриддини Қурбон ва Баҳодури Истам гузориш медиҳанд. вазъи имрӯзаи ҷомеа таҳти назорати доимии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор дошта ба тамоми минтақаҳои мамлакат кӯмаки тиббӣ ва хӯрокворӣ фиристода мешавад. бо назардошти вазъияти имрӯз пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар идомаи ташаббусҳои инсондӯстона ҷиҳати беҳтар намудани хизматрасонии тиббӣ ба аҳолӣ вобаста ба пешгирӣ ва табобати саривақтии бемории COVID-19 ба беморхонаҳои шаҳру ноҳияҳои мамлакат иловатан доруворӣ ва лавозимоти тиббӣ кӯмак менамоянд. имрӯз дар идомаи таъмин намудани муассисаҳои тиббии мамлакат бо доруворӣ ва дигар лавозимоти тиббӣ ба шаҳри Бохтар, минтақаи Кӯлоб ва ноҳияи Данғараи вилояти Хатлон ва вилояти Суғд доруворӣ ва маводи зиёди тиббӣ 50 номгӯи доруворӣ, дастгоҳҳои нафасдиҳӣ сунъӣ, ниқобҳои тиббӣ, маводи антисептикӣ ва безараргардонӣ кӯмак намуданд. кӯмак ва интиқол додани маводи доруворӣ барои муолиҷа ва пешгирӣ кардани ҳама гуна бемориҳо, махсусан бемории сироятии коронавируси нав COVID-19 аз ҷумлаи ғамхориҳои раъиятпарваронаи давлат ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон хусусан пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мебошад, ки дар ин рӯзҳо ниҳоят тадбири муҳим, саривақтӣ ва рӯҳбаландкунанда ба ҳисоб меравад. бояд таъкид сохт, ки ҳукумати мамлакат барои табобати саривақтии беморон ва гирифтани пеши роҳи паҳншавии минбаъдаи вирус тамоми имкониятро сафарбар намуда дар пайи ҳар чиз зудтар раҳо бахшидани ҷомеа аз ин мушкилот мебошад. ҳамзамон ҷиҳати фавран таъмин сохтани муассисаҳои тиббии шаҳру ноҳияҳои минтақаи Рашт аз ҷониби сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон маводи зиёди доруворӣ ва дигар молҳои тиббию табобатӣ ба ноҳияҳои Нуробод, Сангвор, Рашт, Тоҷикобод ва Лахш
کمک کرده شد. اندیشیدن چاره‌های سریوقتی برای تامین کردن مؤسسه‌های سوهای تندرستی با مواد طبابتی در زمینه توجه به واسطه پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان نسبت به حفظ سالمی جامعه و معالجه بیماران با کرونا ویروس نو کووید 19 گرفتار شده روانه کرده شدند. در برابر فرستاندن مواد داروباری همزمان از جانب پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به ناحیه‌های نورآباد، رشت، سنگوار، تاجیک‌آباد و لخش در حجم 40 تن مواد خوراکه انتقال داده شد که در این روزها برای دستگیری مردم اقدام سریوقتی و مهم به شمار می رود. طبق معلوم است اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در این لحظه های برای خلقمان دشوار شب و روز با مردم شریف تاجیکستان و در فکر هر یک فرد وطن بوده به خاطر حفظ سلامتی و حیات ساکنان کشور تمام تدبیرهای مهم سریوقتی را انجام می دهند. تامین مؤسسه های طبی شهر و ناحیه های ولایت مختار کوهستان بدخشان، ختلان، سوخت و ناحیه های وادی رشت با مواد داروباری و لوازمات طبی اینچنین کمک به طبیبان و دیگر کارمندان سوهای طب و بیماران در شکل مواد خوراکه از تدبیرهای مهمی می باشند که پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان برای پیشگیری از پهنشوی بیماری سرایتی و طبابت سریوقتی بیماران در تمام قلمرو مملکت پیوسته انجام می دهند. نوریدین قربان، بهادری استم، عبیدالله سیولی برای برنامه اخبار. وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان خبر می‌دهد که به حالت 11 می سال 2020 در مؤسسه‌های طبابتی مملکت 661 نفر با سریت کرونا ویروس آشکار گردیده 21 حالت فوت شهروندان از این بیماری به قید گرفته شده است. وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان از ساکنان مملکت احترامانه خواهش می‌نماید که با مقصد پیشگیری از پنه‌شوی بیماری کرونا ویروس نو کووید 19 قاعده‌های گیگین شخصی را قطعاً رعایت نمایند. در پیروی به اقدام‌های بشردوستانه و احسانکاری‌های اساسگزاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان از جانب رهبریت جمعیت دارای مسئولیت محدود بازار حاجی شریف به یک قطار مؤسسه‌های تندرستی شهرهای دوشنبه، حصار، وحدت و یک قطار شهر و ناحیه‌های ولایت ختلان کمک رسانیده شد. عائله صاحب وفا در این روزهای مرکب پنه‌شوی بیماری سرایتی کووید 19 و زیاد از 1200 کارمند ساحه تندرستی این شهر و ناحیه‌های مملکت همچون کمک مواد غذایی دسترس نمودند. گزارشی همکاران ما در این خصوص. در پرتو سیاست انسانپرورانه اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان جهت اجرای عملهای خیر و ثواب و دستگیری بی‌غرضانه نیازمندان امروزها صاحبکاران باننگ و ناموس و دیگر شخصان وطن دوست و سخاوت پیشه رو به احسانکاری آوردند. مخصوصا در این ماه مبارک و گرامی برای مسلمانان از جانب شخصان خیرخواه به احتیاجمندان کمک‌های مادی رسانیده می شود. در این زمینه از جانب رهبریت جمعیت دارای مسئولیت محدود بازار حاجی شریف شهر باختر و عائله صاحب‌وفا و طبیبان جانیسار یک قطار بیمارخانه‌های مرکزی شهر و ناحیه‌های جمهوری که در این لحظه‌های حساس پای طبابت و به حیات سالم برگردانیدن گرفتاران بیماری سرایتی کووید 19 هستند کمک‌های مادی رسانیده شد. در ابتدا کمک این عائله سخاوت پیشه وطن دوست به 328 نفر کارمند ساحه طبی مجموعه تندرستی استقلال دسترس گردید. از این اقدام جوانمردانه عائله صاحب‌وفا 328 نفر طبیب که شبانه روزی پی معالجه مریضان هستند روح بلند شده احسانکاری این صاحبکار وطن دوست را نمونه واضح پیروی به اقدام و تشبس‌های سازنده و انسان دوستانه پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان ارزیابی نمودند. کمک دیگر به 150 نفر طبیب بیمارخانه مرکزی شهر حصار دسترس کرده شد. با وارد شدن نقلیات دارای مواد غذایی به سن مؤسسه تندرستی کارمندان ساحه طب اظهار خوشحالی کردند. مردانی فداکار و مردان خودپیشه در تاجیکستان خیلی زیاد هستند و آنها برای تمام طبیبان و کارمندان میانه و خرد طبی که امروز در مجموعه تندرستی استقلال
زیاده از 480 نفر شبانه روزی در خدمت این بیماران هستند. کارمندان ما نوبت به نوبت آماده گرفته هستند و این اقدام خیر به فکرم یک چند روز دوام میکند تا که تمام طبیبانی که در این شب روز در فعالیت میباشند و بهر معالجه این بیماران سر کار دارند با آنها دستگیری چشمرس رسانده بشود. از این اقدام خیرخواهانه این صاحبکار سخاوتمند دیار 140 نفر طبیب بیمارخانه مرکزی شهر کلاب، 60 نفر کارمند طبی بیمارخانه مرکزی ناحیه دنغره، 185 نفر طبیب بیمارخانه مرکزی شهر باختر، 60 نفر طبیب بیمارخانه مرکزی ناحیه کشانیان و 30 نفر طبیب ناحیه وخش نیز بهره‌مند شدند. همزمان در دایره این اقدام خیرخواهانه به 80 نفر طبیب بیمارخانه مرکزی شهر وحدت سر و لباس محافظتی، عینک‌های مخصوص و دیگر لوازمات طبی دسترس کرده شد. علاوه بر این کمک‌های مادی نیز از قبیل آرد و برنج، شکر و روغن و دیگر مواد غذایی رسانیده شد. مینادوری خود را از نام رهبریت بیمارخانه مرکزی شهر وحدت به عائله صاحب وفا می‌رسانم که عین زمان به کارمندانی که با اون بیمارانی که گرفتار بیماری شش میباشه عین زمان خدمت رسانده است، کمک رسانده قبل مواد نیاز اولیه و لباس‌های محافظتی با آنها کمک رسانده عین زمان ما به خش تبارشون تقسیم کرده داده ایستادیم. هنگام دسترس نمودن کمک‌های مادی و طبیبان جانفدای تاجیک احساس می‌گردید که کارمندان ساحه حفظ اجتماعی تحت دستگیری و غمخواری‌های پیوسته رهبریت دولت و حکومت مملکت قرار دارند و در جواب و این همه توجه و مهربانی خود را مسئول حفظ سالمی اهالی می‌شمارند. ما امروز مینادوری خود را همه طبیبان شعبه بیمارخانه مرکزی سپاسگزار هستیم که مواد نیاز اوله را به ما کمک کردند. ما از جناب عالی پیشوای ملت امام علی رحمان مینادار هستیم که امروز ما را به نظر گرفته اینقدر در این ماه شریف رمضان این کمک ها را به ما رساندند. امروز با دستگیری یک قطار رادمردانی که برای طبیبانی بیمارخانه که برای خلق خدمت کرده ایستند در کرانتینی می باشند، برای اینها موادهای خوراکه در این ماه شریف رمضان آوردند و تقسیم کرده ایستادیم. این هم یک دستگیری خوب است. تا امروز ما که 170 نفر که به بیمارخانه شهر حصار بستری کرده بودیم، از این 50 نفرش به خانه جواب دادیم، صحت شدند، شفا یافتند. گفته شد که در اساس هدایت و راهنمایی‌های پدرانه پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان، شخصان سخاوت پیشه و صاحبکاران وطن دوست امروزها به قشر نیازمند جامعه و افراد دارای نیازهای مخصوص دستی کمک و غمخواری دراز می‌کنند که این عمل جوانمردانه آنها شایسته تحسین بوده، باعث خوشحالی و روح بلندی عائله های احتیاجمند می‌گردد. ما کارکنان ساحه تندرستی ولایت ختلان اظهار مینادوری خود را از پیشوای معظم ملت می‌نماییم که دائم ما را در هر کارها دستگیری می‌نماید و امروز با تشبث کارکنان بازار حاجی شریف و ما مواد خوراکه یاردم دادند. ما قول می‌کنیم که برای بهبودی، برای سلامتی هر یک انسان کوشش و غیرت می‌نماییم. در مجموع راهبریت جمعیت دارای مسئولیت محدود بازار حاجی شریف شهر باختر با زیاده از 1200 نفر کارمند ساحه تندرستی مملکت کمک مادی نمودند. در واقع در سیاست اجتماعی حکومت جمهوری تاجیکستان به حفظ سالمی اهالی و دستگیری کارمندان این ساحه دقت خاص روانه شده است. در این زمینه دستگیری طبیبان که امروزها برای سالمی مردم شبانه روزی زحمت کشیده ایستاده‌اند از نظرها دور نیست و من بعد نیست آنها به غمخواری‌های خاصه فرا گرفته خواهند شد. برای تبادل تجربه در مورد تبابت بیماری گرفتاری کرونا ویروس نو کووید 19 امروز در وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان بین متخصصان ساحه طب تاجیکستان و متخصصان ساحه طب جمهوری ازبکستان ویدیو کنفرانس آموزشی صورت گرفت. همکاران ما موضوع را ادامه می‌دهند.
در ویدیوکنفرانس آموزشی هیئت طبیبان جمهوری ازبکستان با متخصصان ساحه طب تاجیکستان از جمله با طبیبان بیمارخانه‌های ولایت‌ها و شهر و ناحیه‌های مملکت راه‌های تبابت گرفتاران کرونا ویروس کووید 19 را مورد بررسی قرار داده وابسته به اصول‌های نوی تبابت بیماران مذکور تبادل افکار نمودند. видеоконференсияи имрӯза ба он хотир аст ки мо таҷрибаи ҳамдигарро омӯзем ва ба ҳамкасбони тоҷик барои табобати гирифторони бемории коронавирус дар тоҷикистон кӯмак расонем. ҳайати табибони мо аз 8 нафар сироятшинос, эпидемиолог, пулмонолог ва вирусологон иборатанд ки имшабу рӯз барои тамоми беморхонаҳо истифодаи дониш ва таҷрибаи чунин мутахассисон зарур аст. متخصصان ورزیده ساحه تندرستی جمهوری ازبکستان که علاقه در دوام فعالیت با پیشگیری تشخیص و تبابت پاندمی کووید 19 تجربه انداختند، تجربه خود را به متخصصان جمهوری تاجیکستان پیشنهاد می نمایند و در صحبت طریق ویدیو کنفرانسیا با متخصصان ریاست‌های تندرستی شهر و ناحیه‌ها، سرطبیبان بیمارخانه‌هایی که در آنجا بیماران با بیماری کووید تبابت گرفته ایستادند مصلحت و مشورت می‌نمایند. ما باوری داریم که بعد از این ویدیو کنفرانسیا کار طبیبان جمهوری تاجیکستان و تشکیلاتچیان تندرستی جمهوری تاجیکستان با استفاده از تجربه جمهوری ازبکستان آسان‌تر می‌گردد. تا امروز در وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی با متخصصان ساحه طب دیگر دولت‌ها و سازمان‌های منطقوی زیاده از 10 مرتبه ویدیو کنفرانس‌های آموزشی گذرانیده شده است. ویدیو کنفرانسی‌ها با روسپاتربنادزور روسیه، ویدیو کنفرانسی‌ها با شورای تندرستی اتحاد دولت‌های مستقل، ویدیو کنفرانسی‌ها با سازمان همکاری‌های شانگهای و ویدیو کنفرانسی‌ها با دیگر دولت‌ها برگزار نمودند. همزمان ویدیو کنفرانسی‌ها از جانب متخصصان ورزیده جمهوری تاجیکستان برای مصلحت و مشورت با طبیبان محلی برگزار شدند. در ادامه ویدیو کنفرانس آموزشی تجربه متخصصان و طبیبان جمهوری ازبکستان آید به راه و اصولهای طبابت در دیگر دولت‌های منطقه در سمت پیشگیری و طبابت گرفتاران بیماری کرونا ویروس و طبیبان تاجیک که عین زمان در بیمارخانه‌ها با این بیماری واگیر مبارزه می‌برند توصیه‌های مفید پیشنهاد کرده شد. زلفیه رحیم‌زاده، بهادر استم، عبیدالله سیولی، اخبار. در شهر بختر ولایت خرطلون کارمندان مرکز دولتی سانیتاری و اپیدمیولوژی و کارمندان خواجگی منزلی و کمونالی شهر با دستور مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر کارهای بی‌ضررگردانی کوچه و خیابان‌ها، مکتب و مؤسسه‌ها، ایستگاه نقلیات و باغ‌های فرهنگ و فراغتی را وسعت می‌بخشند. از تدبیرهای بی‌ضررگردانی در شهر بختر همکاران ما گزارش می‌دهند. در شهر بختر متخصصان مرکز دولتی نظارت سانیتاری اپیدمیولوژی و خواجگی منزلی کمونالی شهر از ماشین‌های کلان حجم خواجگی منزلی کمونالی استفاده کرده کوچه و خیابان‌های اساسی، مکتب و مؤسسه‌ها، راهروها، کوچه‌های اساسی، ایستگاه واسطه‌های نقلیات، جای‌های جمع‌شوی آدم‌ها خصوصاً باغ‌های فرهنگ و فراغتی را بی‌ضرر گردانیدند. با گفته مسئولین 3 هفته باز چنین تصمیم‌های پاکاری راه اندازی شده، هدف از آن پیشگیری از هر گونه بیماری‌های سیرویتی و حفظ سالمی ساکنان ارزیابی می‌شود. کارمندان مرکز نظارت دولتی سانیتاری اپیدمیولوژی شهر بختر در یک جایگی با کارخانه فرعی دولتی کمونالی شهر بختر کارهای بی‌ضررگردانی در یک قطار کوچه‌های شهر و خانه‌های استقامتی به انجام رساندیم. در حدود شهر برای کارهای بی‌ضررگردانی 1500 کیلوگرم موادهای گیپوکلورید کلسی قابلیت نوکی 60% را تشکیل می‌دهد. مساحت 400,000 متر کوادراتی را در بر می‌گیرد. مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر بختر برای انجام چنین کارهای بی‌ضررگردانی متخصصان نهاد دخلدار را جلب نموده، نخست انشاءات بخش معارف، تندرستی، بناهای بلند آشیانه، موضعهای فرهنگ و فراغتی را بی‌ضرر گردانیدند. در کوچه‌های به نام صدرالدین عینی، باربد، دوستی و وحدت شهر بختر تکنیک‌های بزرگ حجم سفربر کرده شده با محلول کیمیایی گیپوکلورید کلسی تمیزکاری نمودند. شبانه برآمده که رفت آمد کم می‌شود در شهر. تمام کوچه‌های شهر از آن جمله کوچه وحدت نزد میدان سامانی
назди майдони бобоҷон ғафуров инчунин кӯчаи борбад маҳаллаҳои аз даромадгоҳи шаҳри бохтар сар карда то чораҳаи бозори ҳоҷи шариф ҳама шабона мо тамоми кӯчаҳоро бо гипоклориди 65% безарар гардондан шустшӯ менамоем роҳҳоро ва ин корҳо боз идома дорад. мо иқдом гирифтем ки барои беҳбудии халқ барои пешгирӣ аз касалиҳои сироятии коронавирус мо аз ҳама имкониятҳо истифода бурда инчунин шабона буромада тамоми шаҳрро безарар гардонем. ҳамчунин гурӯҳи корӣ аз ҳисоби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри бохтар бо назардошти ҳимояти сокинон аз сироятёбӣ корҳои фаҳмондадиҳӣ анҷом дода онҳоро ба тозаву озода нигоҳ доштани хонаҳои истиқоматӣ ва риояи ҳатмии гигиенаи шахсӣ даъват менамуданд.